салом ба кулли мухлисони барномаҳои ҷолиби телевизиони варзиш. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои олами варзиш барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунад. Президенти Конфедератсияи футболи Африқо Аҳмад Аҳмад бинобар сабаби суистифода аз мансаб ва гирифтани пора гумонбар шуд ва тӯли 5 сол аз тамоми вазифаҳои ба футбол рабт дошта маҳрум гардид. Акнун собиқ президенти Конфедератсияи футболи Африқоро муддати 5 сол ягон корхонаи ба футбол рабт дошта ҳатто ба қавли худамон тубиёрак намегиранд. ин дар ҳоле расонаӣ гардид ки сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии футбол зимни як иттилоъ чунин сатрҳоро нашр кард. Аҳмад ба садоқати симати худ хиёнат кард, аз тақдимот ва дигар мукофотҳои Федератсия ғаразнок суистифода бурд. ҳамчун президенти Конфедератсияи футболи Африқо мавқеи худро манфӣ нишон дод. навиштааст сомонаи расмии ФИФА. дар мо як мақол аст ку ҳамин аст расми сарои дурушт, гаҳе пушти зину, гаҳе зин ба пушт. атрофи дастаи Ювентусро тарк намудани Криштиану Роналду рӯзҳои ахир дар расонаҳои иттилоотӣ маводҳои зиёде нашр мегардад. аммо то ҳол дастаи Туринӣ мавқеи расмии худро дар ин бора нишон надодааст. ба иттилоъе гӯё раҳбарияти бошгоҳи бианконерҳо бинобар сабаби надоштани қудрати пардохти маоши португалӣ мехоҳанд ӯро ба фурӯш гузоранд. дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабари дигаре фаҳмидам ки гӯё дар фазои дохилии дастаи Туринӣ низ на ҳама Роналдуро дӯст медоранд. хулоса гапу калочаҳо рафтани Рониро аз Юве ба ҳақиқат наздиктар мекард. то оне ки агенти португалӣ Жорже Мендеш аз минбари баланд ба хейтерҳо гуфт ки Роналду то анҷоми муҳлати шартнома ба ҳеҷ куҷое намеравад. ӯ гуфтааст ки Роналду нақша дорад то анҷоми муҳлати шартнома ки то тобистони соли 2022 қурб дорад дар Ювентус бимонад ва раҳбарияти бошгоҳ низ ба ин чиз розӣ ҳастанд. тасаввур кунед, ба қавле замонҳои серию пурӣ тамоми дастаҳо кӯшиш мекарданд ки Роналду Мессиро ба чӣ қимате бошад ба даста биёранд. аммо ҳоло ки давраи ба истилоҳ камбағалӣ омадааст, ҳам Барселона ва ҳам Ювентус аз онҳо меноланд. дидед ки бузургӣ назди пул оҷиз аст? муҳофизатгари мунтахаби Африқои Ҷанубӣ Анеле Никсонгса ки солҳои 2008 то соли 2012 дар дастаи Генк Белгия ҳунарнамоӣ кардааст, дирӯз дар яке аз роҳҳои мошингарди кӯчаҳои Квазулу Натал ҳамроҳи дӯстдухтари худ ба садама дучор шуд ва дар синни 33 солагӣ ба ҳалокат расид. вазъи феълии дӯстдухтараш бошад на он қадар хуб арзёбӣ мегардад ва ҳоло дар беморхона бистарӣ аст. ӯ бо Кевин Де Бруйне дар дастаи Генк бо ҳам бозӣ мекарданд ва аз ҳамон замон бо ҳам дӯсти наздик буданд ки ҳар ҷое мерафтанд якдигарро фаромӯш намекарданд. муддатҳои ахир Анеле бо сабаби ба итмом расидани муҳлати шартномааш бо дастаи Мамелоди Сандаунзи Африқои Ҷанубӣ бидуни футбол зиндагӣ мекард ки он ҳам мутаассифона ба охир расид. хабари хуш барои мухлисони футболи англисӣ. ниҳоятан баъд аз интизориҳои зиёд мухлисон ба минбарҳои майдон бармегарданд. аммо на ҳамаашон. сарвазири Британияи кабир Борис Ҷонсон дирӯз гуфт ки баъди анҷоми карантин мухлисон бо маҳдудият ба майдон бармегарданд. муҳлати карантин дар Англия қарор аст рӯзи 2 декабр ба охир расад. аз ин рӯ тибқи нақша дар майдон мухлисон роҳ дода мешаванд, вале бо сабаби хатари паҳни коронавирус шумораи мухлисон маҳдуд мегардад. яъне фақат ҳоло онҳо 4000 мухлисро ба майдон роҳ доданиянд. агар сатҳи афзоиши вирус дар ин мамлакат рӯ ба таназзул ниҳад, пас оҳиста оҳиста минбарҳо пур мешаванд. дар ҳоли баръакс боз майдонҳо барои мухлисон баста мегарданд. худо кунад ки ин вируси ба қавли бибиам балозада тезтар аз ҳаёти мо сарнагун шавад. Эрлинг Ҳоланд ҳамлагари дастаи Боруссия Дортмунд дар таърихи Лигаи Чемпионҳо пештар аз ҳама ба задани 15 гол муваффақ шуд. фаҳмидед, на Месси, на Ибрагимович, на Роналду, на ягон каси дигар ба ӯ баробар нестанд.
هالند دیروز 12مین بازی خود را در لیگ چمپیون‌ها گذرانید و در همین 12 بازی علاقه 16 گل زده است. پیشتر این رکورد به سابق فوتبالباز هلندی رود وان نیستلروی تعلق داشت که او در 19 بازی علاقه 15 گل زده بود. بعد از او روبرت لواندوفسکی با 25 بازی می‌ایستد. بعد مسی با 29 بازی در لیگ چمپیون‌ها توانست که 15 گل زند. در 29 بازی تصور کنید بعد مسی باشد کریستیانو رونالدو با 51 بازی می‌ایستد. رازگر مشهور روس اسلام عباسوف را بنابر سبب تشکیل کردن جنگ کوچگی به شعبه حفظ حقوق بردند. این در حال سر زد که اسلام و چند دوست دیگرش هنگام حرکت در راه با автомاشین خود به صدمه خرد دچار گردیدند که این باعث گشت آنها جانب راننده اتومبیل مقابل حمله نمایند. بعدا راننده اتومبیل مقابل جانب اسلام عباسوف عریضه شکایتی نویست و پلیسا آمده او و دوستانش را بردند. گفته می شود که اسلام عباسوف که نماینده تشکیلات رسمی وان چمپیونشیپ است باید روز 4 دکبر در سنگاپور مقابل رازگر کازاخستانی کایرات احمدوف رقابت نماید، اما قضیه او تا حال نامعلوم است و این به رقابتی در پیش ایستاده او شاید تاثیر منفی گذارد. او تا امروز در این تشکیلات 5 رقابت بدون باخت گذرانیده است. آخر میدانی که روز رقابت نزدیک است. چی در کار همین جنگ و جنجال؟ کریستیانو رونالدو با گل آخرین زده‌اش در لیگ چمپیون‌ها به دروازه دسته فرانسواروش رکورد همتای خود لیونل مسی را تکرار کرد. عجیب، رونالدو رکورد مسی رو میشکند. با قول بابای من اکنون این اونقدر رکورد نیست لیکن به هر حال خلاص گل زده رونالدو 70مین گل خانگی اوست که در لیگ چمپیون‌ها به ثمر میرساند. تا این جانب مسی در میدان خود یعنی میدان بارسلونا در لیگ چمپیون‌ها 70 گل به ثمر رسانیده بود. باور کنید دیگر رکورد نیست. مجبورند که این رکورد اون را شکند، اون از این رو. همین بچه‌های جوان ایزان نمیکشند. حالا هم موسفیدان رکورد شکسته گشتند. اکنون ببینید مراتا رکورد خود رو تکرار کرد. با قول خودمان این مردک خودش به خودش است. موسم 2014-2015 وقت مراتا توسط اجاره به دسته یوونتوس رفته بود در 12 بازی اشتراک کرده‌اش در لیگ چمپیون‌ها او 5 گل زده بود. اکنون در 4 بازی اشتراک کرده‌اش در این موسم مسابقه او با زدن 5 گل دست یافت. این آینده او را در این دسته روشن نشان می‌دهد چون الکی در این موسم با دسته یوونتوس 8 گل زده است. بازی آینده تورینیو در لیگ چمپیون‌ها با دسته دینامو کیف است. فوتبال را نیز مثل UFC کردند. چه خیلی که کانور 3 بار کریر خود را جنبست کرد و باز برگشت. عیناً همین واقعه در فوتبال روی داده نیست. خاویر ماسکرانو چند پیش از جنبست فعالیت فوتبالیش خبر داده بود. اکنون مجبور است که برگردد. میدونید برای چی؟ برای آنکه ژرار پیکه اوسه برداشت و دسته کاتالونی عوض کننده او را ندارد. دسته بارسلونا امکان بستن شرطنامه با سابق بازیگر دسته خاویر ماسکرانو را بررسی میکند. طبق اطلاع ال چرینگیتو دسته کاتالونی از آرژانتینی خواهش کرده است که ژرار پیکه را که جراحت وزنی برداشته است و تا 6 ماه با میدان بر نمیگردد عوض نماید. یادآور میشویم که حمایتگر 36 ساله از سال 2010 تا سال 2018 در دسته بارسلونا بازی کرده است. در هیئت دسته او قهرمان 5 کرته اسپانیا، 2 مرتبه غالب لیگ چمپیون‌ها، غالب سوپر جام یوفا و چمپیونات جهان بین باشگاه‌ها گردیده است. اگنت حمایتگر ریال مادرید ایسکو فرانسیسکو آلارکون تصدیق کرد که زیر حمایه‌اش می‌خواهد دسته‌اش را عوض کند و در چمپیونات دیگر بازی نماید. حالا ما یگان پیشنهاد نداریم، اما ایسکو می‌خواهد مهارت خود را در لیگ دیگر سنجد. اما اگر وای در ریال مادرید بماند مشکل نخواهد داشت، گفت آلارکون. پیشتر خبر داده شده بود که ریال مادرید ارزش ایسکو را 60-70 میلیون یورو ارزیابی می‌کند. دسته شهر مادرید می‌تواند اسپانی 28 ساله را با حمایتگر اینتر کریستیان اریکسن با لیورپولی از میلانی‌ها عوض نماید. ایسکو تمام کارنامه خود را در اسپانیا گذرانیده است. او اینچنین در دسته‌های والنسیا و مالاگا بازی کرده است. در موسم جاری فوتبال باز در همه مسابقه‌ها 7 بازی گذرانیده است و تا حال یگان عمل ثمره بخش را انجام نداده است. شرطنامه او با ریال مادرید ماه یونیو سال 2022 به اتمام میرسد.
جورجینیو وینالدوم اولین فوتبالباز در تاریخ دسته لیورپول شد که در 200 بازی انجام داده‌اش در حیات دسته در بیشتر آنها پیروزی به دست آورده است. نیم حمایتگر هلندی روز یکشنبه گذشته بازی 200م خود را در رقابت با لستر در حیات مرسیسایدیا دایر کرد و غلبه 133م خود را پس از پیوستن به باشگاه در سال 2016 به دست آورد. وینالدوم از روی این آمار آلن کندی را که در 200 بازی 131 پیروزی داشت در پس خود گذاشت. وینالدوم همراه با لیورپول در لیگ چمپیون‌ها، چمپیونات انگلیا و جام جهان بین باشگاه‌ها غالب آمده است. نشریه فرانس فوتبال رویخط بازیگران سردرآمدترین سیاره را در دوام موسم گذشته ترتیب داده است. حمله‌گر تیم منتخب آرژانتین و باشگاه بارسلونا لیونل مسی با 120 میلیون فونت در صدر جدول قرار گرفت. در جای دوم کریستیانو رونالدو با 109 میلیون موقع گرفته است. قید کردن به مورد است که تنها درآمد مسی و رونالدو مرز 100 میلیون را عبور کردند. نیمار برزیلی با 87 میلیون فونت زینه سوم را اشغال کرده است. من نمیگویم که در همین جا مسی یکم است. این نامردی است. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.